का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की बख्शिश का सदका गुरु दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने कि जदों वाहिगुरु की रहमत हुंदी है तां मींह वरदा है, ते जदों मींह वरदा है धरती का हिरदा शांत हुंदा है। जदों धरती का हिरदा शांत हुंदा है तां फिर सतगुरु कहंदे अन्न धन की कमी नहीं हुंदी है। बेशक सतगुरु ने प्रतीक कुछ मींह का या धरती का या अन्न का लिया, पर इहदे विच साडे वास्ते बड़ा कुछ छिपिया है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा करके ये बचन अज का उचारण किया। सतगुरु कहंदे पार ब्रह्म फुरमाया मींह उठा सहज सुभाए। सतगुरु कहते परमेश्वर ने फरमाया, वाहिगुरु ने वचन किया, उन्हें फरमान किया तो मींह उठा। किमें उठा? मींह उठा मतलब मींह पिया किमें? सहज सुभाए। सहज सुभा। इत्थे ओदी मींह तो मुराद है ओदी किरपा। सहज सुभाए सुभाविक ही। आप कहते ना कि कोई काम सुभाविक होया, सतगुरु कहते ओदी किरपा तो हो ही रही है, सुभाविक ही हो रही है, ओदी रहमत तो हो ही रही है। बस किसी पक्षों साडे अंदर कोई कमी जरूर है, बस सानू वो कमी नज़र नहीं आती है। इस करके असी हर दफ़ा उहदी किरपा तो हीणे रह जाते हैं, उहदी बख्शिश तो खाली रह जाते हैं उस एक कमी करके। बस वो सानू नज़र नहीं आता, वो सानू दिखाई नहीं दिंदी। अपनी घाट, अपनी कमी, अपनी गलती, अपनी भुल। क्योंकि हर बंदे नूं किते ना किते यही लगता रहिंदा है कि मैं तो पूरा एक्सपर्ट हाँ, अपने आप विच मैं पूरा परफेक्ट हाँ, मैनू भला की कोई कमी हो सकती है किसी गल दी, मेरे अंदर किसी गल दी की कमी हो सकती। बस इस गल करके बंदा बहुती दफ़ा खाली रह जाता है। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहते वाहिगुरु की रहमत का मींह वर रहा है, उस परमेश्वर की रहमत का सुभाविक ही। इस मींह दे विच भी जे कोई सुक्का रह जाए तो फिर ये उस बंदे की आप दी गलती हो सकती, क्योंकि बंदे दे मन अंदर ये डर है कि किते भिज गया मींह विच तो बीमार ना हो जावां। पहला आप ही मींह मंगदा, आप ही अरदासां करदा कि मींह होवे, मींह वरे, इन्ना मींह पवे कि शांत हो जावां, ठंड मिल जाए, ठंड पै जाए कालजे च। ते जदों मींह पैंदा है तां डरदा है कि जे मींह विच चला गया तां बीमार ना हो जावां। ये डर सताउंदा रहिंदा है बीमार होने का, दुखी होने का, कि दुख ना भोगना पवे।
ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਸੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਨਾ ਭਿੱਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਸ ਅਸਲ ਠੰਡਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਦੇਵੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜਣ ਦੇਵੋ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜਣ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਮ ਚਿਮ, ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਪਵੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਨ ਧਨ ਬੜਾ ਉਪਜਿਆ, ਬੜਾ ਉਪਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਲੋਕ ਐਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਬੇਟਾਈਮਾ ਮੀਂਹ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਵਕਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਵੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਈਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਟਾਈਮਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਓਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਮ ਖਾ, ਐਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ,
सारी ताकत तैनूं दित्ती, सब शक्ति तैनूं दित्ती। वो बड़ा खुश होया, परमात्मा का उन्हें धन्नवाद किया कि तुहाडा बड़ा धन्नवाद, कि हुण मैं दसांगा कि फसलां किवें हुंदियां, मींह किवें पैंदा है। कहंदे ने कि उस साल उसने कणक बीजी, उस साल होर भी बहुत सारे किसानां ने जिवें बीजदे ही ने सब, बड़ी कणक बीजी तो बड़ी कणक होई। उस साल वर्गी कणक कदे होई ही नहीं सी, क्योंकि जदों मींह चाहिदा सी उदों मींह पिया, जदों हवा चाहिदी सी उदों हवा, जिहड़ी चीज़ की जरूरत सी उदों होया। ते सब लोग हैरान कि जिहड़ी कणक दा बूटा बंदे दे लक तो उपर नहीं जाता, वो मोढियां मोढियां तक होया। उच्ची कणक, एक भी छिट्टा जमीन पर नहीं डिगया, बिल्कुल ठीक, नहीं तो हनेरी चलना कणकां लंमियां पै जांदियां। छिट्टे भी कणक दे छिट्टे जिन्होंने कणक दे दाने लगते हैं, वो भी बड़े वड्डे वड्डे। सब बड़े हैरान कि इन्नी कणक, इन्नी ज़्यादा। सब की हैरानगी की कोई हद नहीं सी। वो किसान वो लोगों को दसदा कि वेख्या ना हुण इवें हुंदी है। रब नूं ते पता ही नहीं सी, परमेश्वर नूं की पता सी कि मींह किवें पवाईदा, क्योंकि उन्हें कभी खेती की होवे तो उन्हें पता होवे, उन्हें कदे कोई फसल बीजी होवे, उन्हें कदे आके हल चलाया होवे तो जाने। आ वेखो, असीं रहण वाले जमीन नाल जुड़े लोग ते परमात्मा किसे आकाश विच रहिंदा। हुण मींह पिया ना, हुण वेखो किन्ना सुख होवेगा। कहंदे ने जदों कणकां वड्डियां गईयां तां लोग हैरान कि छिट्टे बहुत वड्डे सन, लगदा सी कि दाने बहुत ने, पर विचों निकलिया कख भी ना, स्वाह, बिच कुछ भी नहीं, झाड़ कुछ भी ना निकलिया। देखण नूं लग रहा सी कि बड़ा झाड़ निकलेगा, बड़ी कणक होवेगी, पर झाड़ कुछ भी नहीं निकलिया, नतीजा कुछ भी नहीं निकलिया। सब घाटे विच, सब बर्बाद होया। कहंदे ने वो किसान परमात्मा नूं कहंदा कि तू मेरे नाल चलाकी कर गया, क्योंकि जदों असीं हार जांदे ना, असीं फिर भी अपने सिर दोष नहीं लैंदे, असीं फिर भी दूसरे सिर ही मढ़दे। उन्हें कहा कि परमात्मा तैं मेरे नाल चलाकी कीती, तू जरूर कोई ना कोई भेद लुको रखिया, तू कोई ना कोई गल जरूर है जिहड़ी मैनूं दसी नहीं। परमात्मा ने कहा कि भाई मैं तो तैनूं सब कुछ दसिया, तैनूं ताकत चाहिदी सी तैनूं दे दित्ती, जदों तू मींह पाउणा चाहिया उदों मींह पिया, जदों हवा चलाउणी चाहिए उदों तू हवा चलाई, जिवें तैनूं ठीक लग्गिया तू उवें कीता, तो इहदे च मेरा की दोष। उसने कहा कि जे सब कुछ मेरे मुताबिक सही होया तो फिर कणक के छिट्टियां दे विचों कणक ते निकली कोई नहीं, स्वाह निकली, राख निकली, कुछ भी नहीं उन्हां विच। तो परमेश्वर ने कहा कि तू सिर्फ ते सिर्फ सुख देखिया, तू सिर्फ ते सिर्फ कि जदों मींह चाहिदा उदों मींह पवाया। कि जिन्हां ने जीवन दे विच दुख ना देखिया होवे, उन्हां दे जीवन दे विच सुख की कोई अहमियत नहीं हुंदी। तू सिर्फ ते सिर्फ जदों मींह की लोड़ सी उदों मींह पवाया, तू इन्हां नूं हवा दा तेज बुल्ला लगन नहीं दिता। जिन्हां ने हवा दा तेज बुल्ला नहीं सहा, जिन्हां ने गड़ियां दी मार नहीं अपने उपर सही, वो भला किवें मजबूत हो सकते सन। ना तो इन्हां दे उत्ते गड़े पैण दिते, ओले पैण दिते, ना तो इन्हां दे उत्ते तेज मींह पैण दिता, ना तो इन्हां दे उत्ते चलदे मींह दे विच तेज हवा वो इन्हां दे उत्ते चलन दित्ती। जिन्हां ने दुख नहीं सहा वो सुख किवें माण लैणगे। जिन्हां दे जीवन विच दुख नहीं ना आउंदा, उन्हां नूं सुख दी कदे कदर नहीं हुंदी। परमेश्वर ने आख्या कि जिन्हां ने ये कुछ सहया ही नहीं, तेरी फसल होई बहुत पर उन्हें सहया ही नहीं। जिहड़ा हवा तेज हवा चलदी विच भी टिकिया रहे,
ਉਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਗੜੇ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾਈਮਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਹਿ ਰਜ਼ਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਹਿ ਰਜ਼ਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਭ ਲਹਿਰਾਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ, ਇੱਕੋ ਸਿਮਰਿਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਨਿਰਵਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਹੁਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਆਏ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਤਾਕਤ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਏ, ਉਸ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਧੀਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਹੀ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਬਣਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੇ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਜ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਧੀਰਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਉਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ, ਸਭ ਖੇ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸਵਾਦ ਕਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਵੇਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸਵਾਦ ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪੌੜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰਣ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਬੇਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਈ ਵਡਭਾਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ, ਟੂਟੇ ਕੱਚ ਧਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ, ਬੇਕਾਰ। ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ। ਟੂਟੇ ਕੱਚ ਧਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਧਾਗਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪਿਰਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁੱਚਮਤਾ, ਅਸਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।